Audible everyone? Yes. Hello. Yes, it is audible, I think. Okay. Now let us study this Schrodinger equation. Applications of Schrodinger equation for dimensional problems. Applications of Schrodinger equation. Applications of Schrodinger equation. Schrodinger wave equations. Schrodinger wave equation. Okay. So here, especially this application of Schrodinger equation involves uh, you know like one dimensional problems. One dimensional problem. One dimensional problem such as like a particle in infinite potential well, particle in infinite potential well, infinite potential well, then step potential, then next harmonic oscillator and etc. Harmonic oscillator and etc. Okay, here especially in the problems, motion is confined in a one dimension. So in these all problems, motion will be confined in all these potentials. Motion of the particle will be confined. Motion of the particle will be confined. Okay. Here, especially let me first study what exactly this potential is. So especially potential is given by V of x. Potential is actually V of x. But depending on this V of x, whether V of x equal to 0 ittu antandre, we call that particle is free particle. So it will be for free particle. Particle ಎದಕ್ಕೂ confined ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಎದಕ್ಕೂ restricted ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. So that we call that as a free particle. If V of x is not equal to 0, then the particle will be confined. Okay. See here. Now, if I take this psi of x, mainly this psi of x is always I told psi of x should be continuous and finite value. So let us take psi of x is a wave function which is representing a particle. Wave function represents state of the particle. Okay. And similarly, V of x, that one dimensional Schrodinger time independent equation. Time independent Schrodinger equation is given by that is del square of psi plus h cut square divided by 2m. Now 2m divided by h cut square, 2m divided by h cut square into e minus v into psi is equal to 0. This is one dimensional, so that is three dimension ko apply ಮಾಡಬಹುದು. So this is time independent Schrodinger equation for one dimension. So this is actually for three dimension. If I rewrite that one for one dimension, that becomes dou square psi divided by dou x square plus 2m divided by h cut square, then into e minus v into psi is equal to 0. This is for one dimension book. One for one dimension, I want to represent this psi. This is the differential equation which can be solved for depending on the v of x. Note E ಅನ್ನೋದೇನು, here E is going to give us a eigen energy.
or energy. We call this as eigenvalue of Hamiltonian ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So eigenvalue of Hamiltonian operator, where V of x, depending on the V of x, nature of V of x, depending on the nature of V of x, system different ಆಗಿರ್ತದೆ. For each system, V of x will be different. Okay, depending on the nature of the V of x, or depending on the different system ಒಂದು V of x different ಆಗಿರ್ತೈತಿ. But depending on this V of x, we are going to solve this solution. Where ಆ V of x ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಏನು ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತ V of x ಅದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ we get psi of x as a solution. For this solution will be psi of x only. This represents the state of the particle. Particle ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡತ್ತದ, state of the particle ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ, or state vector of the particle ಎಂದು ಕರೀತೀವಿ. Especially ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ E ಅನ್ನೋದು ಐಗನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, this is the energy value, this for this energy. This energy of E is going to possess multiple wave functions, multiple states. ಇದು ಅಂತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಇದ್ರಾಗ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕಲ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದು, I1 ಕೂಡ 2E ಒಳಗನ ಬರ್ತದ, I2 ಕೂಡ 2E ಒಳಗ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ this energy state, this 2E is called as degenerate energy ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. If there is more than one linearly independent wave function belonging to the same energy eigenvalue, then we call that energy level as a degenerate state ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So if there is more than linearly independent wave function belonging to the same energy value, same energy eigenvalue, so that is defined as this E, an eigenvalue E. So this we call that energy state E is now defined as degenerate ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. degenerate. So ಒಂದೇ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿಗೆ ಎರಡು ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದು psi1 and psi2 ಅಂತಂದ್ರೆ this energy is called as doubly degenerate ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. doubly degenerate. Okay, or we call this one as two-fold degenerate ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. We call this one as two-fold degenerate. Okay, non-degenerate ಅಂದ್ರೆ meaning ಏನು? non-degenerate meaning is that ಈ ಒಂದೇ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಒಂದೇ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ, one to one type ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ non-degenerate ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Especially the degeneracy is actually represented with small g. For this energy we call that G is equal to 2. For this G is equal to 1. G is equal to 1, more than 1. So G equal to 1 ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? It's a non-degenerate eigenvalue ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And generally here psi of x, for example, ಇದು energy based ಮೇಲೆ. If the psi of x is equal to psi of x can be represented with the two parity. What do you mean by parity? If psi of minus x is equal to psi of x ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು? Even parity function ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. If psi of minus x is equal to minus of psi of x ಬಂತು, we call that one as odd parity function ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Even and odd function type ಇದೆ. Therefore, based on this, we are going to solve the different states. First one state ತಗೋಣ. First one application of the Schrodinger equation. Applications. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗೋಣ, ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ Schrodinger equation ಹಾಕಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹೆಂಗ್ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತದ ನೋಡೋಣ. First is free particle. First application of the Schrodinger equation is free particle.
ಫ್ರೀ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫ್ರೀ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಡಿ ಬ್ರೊಗ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅದ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎರಡೂ ಅದಾವ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅದ. ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅನ್ನ ಪೊಸೆಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಲ್ವೇಸ್ ಏನು ಯಾವ ನೇಚರ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ರಿ? ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ರಂಡಮ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಬಟ್ ಅದು ಯಾವ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಯಾವಾಗಲೂ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಅನ್ನ ಪೊಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಶ್ರೋಡಿಂಜರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ತಗೋಣ, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೈ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಆ ಸೈ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ರೀ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ ನಿಮಗೆ? ಜಸ್ಟ್ p of x should be equal to 0, means there is no confinement for the particle. No confinement for the particle. Okay, ಯಾವುದು ಕನ್ಫೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು? ಈಗ ಮೀನ್ಸ್ ಏನು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, -∞, +∞ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಫುಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂದ್ರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಹಿಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ is 0, ನಾಟ್ ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ನೋಡಿ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ 0 ಅದ, ನಾಟ್ ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ಏನೋ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ನೆವರ್ ಬಿ 0. ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತದೆ, ನೆವರ್ ಬಿ 0. ಸಂಬಂಧ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವೇವ್ ಮೋಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕತ್ತೈತಿ ರಂಡಮ್ಲಿ. ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಮೋಷನ್ ಏನದ ನೇಚರ್ದಾಗ, ಆ ಕಡೆ ವೇವ್ ನೇಚರ್. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಲಿ ಗೊತ್ತದ ಏನಂತ ಹೇಳಿ. ನೋ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಕನ್ಫೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂಗ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಆಲ್ವೇಸ್ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವೇವ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತದ ಅಂತೇಳಿ. Let us consider time independent Schrodinger equation. It is time independent Schrodinger equation theory. Schrodinger equation that ಏನದು? Dou square psi divided by dou x square plus 2m divided by h cut square into e minus v. It is into psi equal to 0. So as it is a free particle, ಇದು ಸಂಬಂಧ ಏನದು ಬರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ? Free particle ಅದ. Therefore I need to treat this one as v of x is equal to 0. So v of x equal to 0 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ equation ಏನು ಬರ್ತೈತಿ? This equation becomes dou square psi divided by dou x square plus 2m divided by h cut square into psi is equal to 0 ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಿಲ್ಲ? Then what I'll do, I'll call this one as one constant ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ, because mass is constant, energy is constant, h cut square is constant. I'll treat this one as a k square ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. K square is a constant. K square is equal to 2m e divided by h cut square. Okay, and even this is called as a wave vector ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತದೆ. Because ನೋಡ್ರಿ, k equal to ಏನು ಬರ್ತೈತಿ? square root over 2m e times divided by h cut square. ಹೌದಾ? Moreover, ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ಬರಲಿ? k square h cut square is equal to 2m e. Therefore energy of the particle is equal to ಏನು ಬರ್ತೈತಿ? h cut square k square divided by 2m ಬರ್ತೈತಿ. There is actually nothing but k square by 2m ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಹೌದಿಲ್ರಿ? Means ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಪೊಸೆಸ್ ಮಾಡತ್ತದ. ಅದರ ಸಂಬಂಧ k ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. For this equation becomes dou square psi divided by dou x square plus k square into psi is equal to 0 ಬರ್ತದೆ. ಹೌದಾ? This is actually the second order differential equation ಐತ್ರಿ. Second order differential equation. And moreover second order ಇದು homogeneous ಅದ. homogeneous differential equation. homogeneous ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? homogeneous ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೋಬಹುದು. ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. I can write this one as a d square plus k square into psi is equal to 0 ಬರೀತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ನಾವು ಯಾವುದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ homogeneous or second order linear differential equation. Second order equation ಒಳಗಡೆ second order differential equation ಒಳಗಡೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ y of x is equal to ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ? ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಅಂತ ಎರಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಾನ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತದೆ.
homogeneous ಇದಾಗ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಎಸ್, ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ರೂಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಬರ್ತಾವೆ ನೋಡ್ರಿ. d square plus k square is equal to 0 ಬಂತು. ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ m is equal to plus or minus k ಬರ್ತೈತಿ. because d square is equal to plus or minus k square. Therefore d square is equal to that becomes plus or minus I times ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. Yes, it becomes plus or minus I times k ಬರ್ತದೆ. So I times k ಬರ್ತದೆ. So this is one root that's it. ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಐತಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಐತಿ ಸಂಬಂಧ ರೂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ I ಬರ್ತದೆ, k square plus or minus I ಬರ್ತದೆ. This is my root. Okay. Solution of the differential equation ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ? Solution becomes a of x is equal to some constant c1 into e power of roots ಅದಾವಿಲ್ಲಿ m1 and m2. m1 is equal to plus of ik, and m2 is equal to minus of ik. This is differential equation solutions. Then the solution becomes a of x is equal to c1 into e power of ಒಂದು plus ikx, ಒಂದು plus c2 into e power of minus ikx. Is it correct? ನೋಡ್ರಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ ಇದನ್ನ, ಸೊ ಈ ತರ ಬರ್ದೀವಿ. ವಾಟ್ ಐ ಗೆಟ್ ದ Schrodinger equation solution is a of x, a of only x, 0 ಇದ್ದಾಗಿದೆ. a of x, 0 is equal to got c1 into e power of I kx plus c2 into e power of minus I kx. So this is the differential equation solution for free particle. Moreover, if I want to write this one complete wave function ಬರೆಯತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, if they ask write the complete wave function ಅಂದ್ರೆ meaning ಏನು ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ? time dependent function ಕ ನಾವು complete wave function ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So if I rewrite this one as a time dependent function, what I get here, f x, t ಬರ್ತೈತ್ರಿ, that is equal to c1 into e power of I kx into e power of time evolution ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ? Time evolution is given by minus I et divided by h cut ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. Then into c2 into e power of minus I times of kx into ಏನು ಬರಬೇಕು? into e power of minus I et divided by h cut ಬರ್ತೈತಿ. Therefore ಏನಂತ ಬರೀತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದೇ ಎನರ್ಜಿ ಅದ ಇರೋದು, ಒಂದೇ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ e by h cut ಅನ್ನು ಒಮೆಗಾ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, h cut omega. For this solution becomes c1 into e power of I ಕಾಮನ್ ತೆಗಿರಿ, then kx minus omega t ಬರಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್, because e by h cut ಅನ್ನು omega ಬರ್ತೀನಿ. Second solution into e into ಏನು ತೆಗಿರಿ, power of minus I ಕಾಮನ್ ತೆಗಿರಿ, minus I ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ? Again here also it becomes x minus omega t ಬರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಎರಡು ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ದಿವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಅದ, ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಐತಿ. I ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇದು ಆಗ್ತೈತಿ, ಇದ್ರ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ? kx plus omega t ಬರ್ತೈತಿ. kx plus omega t ಬರ್ತದೆ. So kx plus omega t ಬರ್ತದೆ. That is the solution. So ಅದೇನಾರು ಯಾಕೆ ಬರಲಿ, kx minus omega t ಬರಲಿ, kx plus omega t ಬರಲಿ. But here we got that k is equal to e is equal to ಏನು ಬಂತು? e is equal to h cut square k square divided by 2m ಅಂತ ಬಂತು. ನೋಡಿ, ಒಂದು Schrodinger equation ಇಂದ we can calculate its state function, psi ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, as well as energy ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. But remember, e power of minus ikx and e power of plus ikx ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ? I am right here. See, yes, wave function ಇಲ್ಲ ಅದು, ಏನು wave function. So ನಾವು ಏನಾದರೂ ಬರ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಟ್ಟ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಏನದ? c1 into e power of I into kx minus omega t. So can I write this one as a wave function ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ನೋಡ್ರಿ. ಯಾವ ತರ wave function ಅಂತ ಬರಲಿ ಇದನ್ನ? So I can rewrite it as some complex part of c1 into times of ಏನು sin of kx minus omega t ಬರೀತೀನಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅವ್ರ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರಿ, ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದು c1 is equal to e power of ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ omega t minus kx ಬರ್ತೈತಿ. becomes c1 inverse of omega t minus imaginary part ಬಿಡ್ರಿ,
imaginary part only for calculation, simplification, mathematical simplification. Correct? ಈ imaginary part ಬಿಡು, ಮತ್ತೆ ಈ part ಮಾಡಿ. Then go for second wave function as c2 into e power of minus I ಅನ್ನು ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಿವಿ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಅದ. Then that becomes c2 into cos of ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಒಂದ್ಸತಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ. ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಒಂದು ವೇವ್ ಆಸಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ, ಆಸಿಲೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಒಳಗಡೆ ಅದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಒಳಗಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗ ಹೊಂಟೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಕರೆ ಹೊಂಟೈತಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಹೊಂಟದ. ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗಿ ವೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಹೊಂಟೈತಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೇವ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. cos of omega t plus kx is a wave equation. Here also that particle negative direction ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಅದೇನಂತದ ವೇವ್ ಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಹೊಂಟದ. ನನಗೆ ಏನು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿಂದ, ಒಂದು ಬಿಟ್ರಿ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಗಿವಿನ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ರಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಒಳಗಡೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೂ ನಾವು ವೇವ್ ಆಗೇ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವೇವ್ ಆಗೇ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಬಂದಿದ್ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು. Therefore, so plus infinity to minus infinity na extend ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ particle will show wave nature only. Particle will show wave nature. So same ಇದ say wave particle ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಕ್ತು, ಅದರ ನೇಚರ್ ಸಿಕ್ತು, ಯಾವ ತರ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತದ ಅಂತೇಳಿ. that is the importance of psi. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದ, ಯಾವ ತರ ಅದ, ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ನಾಗ ಅದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವೇವ್ ಮೋಷನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೊಂಟೈತು, ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಕೆ ಆಗೋತ ಹೊಂಟೈತು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. psi is a state function. ಅದರಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಕ್ತು ನಿಮಗೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್? ಅದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋತಾಗ, ಬಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಐತಿಲ್ರಿ, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ p square by 2m. that also about the kinetic energy of the particle. then ಒಂದ್ಸತಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಸಿಕ್ತಂದ್ರೆ you can calculate even group velocity, phase velocity ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. to calculate the wave of this plane wave, especially this equation represents the plane wave. that is called plane wave. dimension ಒಳಗೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೊಂಟದಿ. These equations are going to represent about a plane wave. Plane wave. Okay. How do you represent its velocity, speed of a wave? So we can calculate its speed of wave also. Speed of wave is equal to omega by k. That is Vp. Phase velocity is called speed of wave ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Omega by k ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರೀತೀರಿ? That is Vp is equal to, or V wave is equal to omega by k other. So can I write that one as h cut by k ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, h cut k divided by 2m. this is nothing but a wave. Because h cut square k square, and moreover ಮ್ಯಾಲ ಒಂದು equation ಬಂತ ನನಗೆ ಏನು ಬಂದದ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. So here I got ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು equation ಬರೀತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, because we got e is equal to ಏನು ಬಂದ ನಮಗೆ h cut square k square by 2m ಬಂದೈತಿ. Similarly I have taken e is equal to omega h cut omega ನು ತಗೊಂಡಾನೆ ಇದಿಲ್ಲ. e ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ omega is equal to ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ, h cut k divided by just 2m ಬರ್ತೈತಿ, h cut k square divided by 2m ಬರ್ತೈತಿ. ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ v ಫೇಸ್ ವೇವ್ ಒಳಗಡೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ omega by k ಅದ. omega ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, h cut k square divided by 2m divided by k. k ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. for v phase or wave is equal to ಏನು ಬರ್ತದ ನಮಗೆ h cut k divided by 2m ಬರ್ತದೆ. So that is what the velocity of the phase. Okay. Then ಇದು wave velocity. Omega by k is a wave velocity. What about particle velocity? Speed of the particle. Speed of the particle can be calculated by speed of the particle. That is v particle is equal to v particle ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ momentum divided by mass. That is the particle velocity. Because momentum particle ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, omega ಅನ್ನೋದು wave ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. Therefore by m. P there is equal to h cut by k ಬರ್ತೈತಿ divided by m ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತೈತಿ. Therefore it is actually 2 times of v wave ಬರ್ತದೆ. Therefore v particle velocity ಮತ್ತು wave velocity ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ it's a v particle is equal to 2 times of v wave of the wave velocity of that one. So ಈ ತರ ನೋಡ್ರಿ, ಅದರಿಂದ ಏನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೂಡ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ by using a Schrodinger wave equation. Is it correct now?
you getting what exactly the mean by application of Schrodinger wave equation? ಬರೇ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬರೀರಿ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಹಾಕ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸೈ ಬರ್ತೈತಿ, ಆ ಸೈ ಹೇಳುತ್ತದ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ ತರ ಮೂವ್ ಮಾಡತೈತಿ, ಎಂತ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ತೋರ್ಸತೈತಿ ಅಂತ ಅದರ ಸ್ಟೇಟ್ ಅದ ಅದರದಂತೆ. You know this? Clear on? Yes, let us take case is step potential. Next system is this is free particle ಇದ್ದಾಗ, free particle ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ v of x 0 ಅದು, ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅದ ಫ್ರೀ ಮಾಡೋ ಅರ್ಧ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. that system is called as second system is called as potential step or step potential ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. potential step or step potential ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. step potential ಬರೀ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ v of x ಅನ್ನು ತಗೋರಿ, v of x ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. Let us consider a system where the particle is free everywhere except beyond a certain limit. Certain point bit restriction illa. So let us consider a system where the particle is free everywhere. It's free everywhere except beyond a certain limit, except beyond a certain limit. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಬರೀತೀವಿ. ಸ್ಟೆಪ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಕಾಣ್ತದೆ, ಈ ತರ ಅದು. Let us consider like this. ಇದು v of x axis, v of x axis is completely x axis. Position wise potential define ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. y axis ಒಳಗೆ v of x ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಣ. At x equal to 0, exactly the height ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ potential height, so we call this one as the exactly x equal to 0 ಒಳಗೆ ಅದಕ್ಕೆ height ಐತಿ. What is that? From here to here the potential height ಅನ್ನು we are going to call that one as v0 ಅಂತ ತಗೋದು. x equal to 0 ನಂತರ, x equal to greater than 0 ನಂತರ potential height ಐತಿ. x is less than 0 ಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇದು ಫ್ರೀ ಇದೆ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಲ್ಲ. v is equal to 0. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಗದಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಫ್ರೀ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಐತಿ, ಬಟ್ ಏನೈತಿ ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ತಗೋರಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ v. ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ತಗೋರಿ. ಇಫ್ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಮೀನ್ಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರಲ್ದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ ತರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ತೋರಿಸ್ತೈತಿ, ಈ ತರ ವೇವ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೀನ್. ದೆನ್ ಹಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬರುವಂತ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸಿ. ಬರೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಐತಿ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರಲ್ದಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರಲ್ದಲ್ಲಿ ಆರಾಮ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಬಂತು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಬಟ್ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದಾನ್ ಇ ಅದನೋ ಅಥವಾ ಲೆಸ್ ದಾನ್ ಇ ಏನದನೋ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಅದನೋ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದಾನ್ ವಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅದ್ರ ಹೈಟ್ v0 ಅಂತವ್ರಿ, ಬೆಟರ್ v0 ಅಂತವ್ರಿ. ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ v0 ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ರಿ, ಒದ್ದಾಡ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಐತಿ. ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಇಲ್ಲೇರೆ ಡೈ ಹಾಕೋತ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಬಾಲ್ ರಿಟರ್ನರೇ ಬರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಗಾಡಿ ತೋರಿ, ಒಂದು ವಾಲ್ ತೋರಿ, ಬಾಲ್ ಒಂದು ನೀವು ಬಾಲ್ ಅನ್ನ ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಹಿಯರ್. ಒಂದು ಬಾಲ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಬಾಲ್ ರಿಟರ್ನರೇ ಬರ್ಬೋದು. ಇವಾಗಿದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ವಾಲ್ ಕಿಂತ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ, ಈ ಬಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ, ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಹೆಚ್ಚೈತಿ. ಸೊ ಪೆನೆಟ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಬೋದು, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದ್ರ ಎನರ್ಜಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಅದ್ರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅದ್ರ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕಿಂತನೂ ಇದ್ರದ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಕೇರ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮ್ಸೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ.
ಎರಡು ಕೇಸನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೊದಲ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. let us distribute the potential. Let us distribute potential. So potential ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. Potential ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. So v of x is equal to 0 ಅದ. ಇಲ್ಲಿ this x is less than 0. Then v of x is equal to v naught. V of x equal to v naught. When x is greater than 0. This is the distribution. ನಿಮಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ತೋರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಗಿದೊತ್ತು. ಶ್ರೋಡಿಂಗರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ದಾಗ ಹಾಕೋದು, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು, ಏನು ಬರ್ತದ ಅದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಅದಾವ. ಕೇಸ್ 1 that the particle energy is greater than v naught. So if the particle energy is greater than v naught, incident ಏನಾಗತ್ತದ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗತ್ತದ, ಸ್ಟೆಪ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಿಂತ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ v ಆಫ್ x, ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, so in x axis we measure position. Okay, like this, it is a position. So now potential energy ಏನು ಕೊಟ್ಟನ, E is greater than v naught ಅದ. ಸೊ ಇನ್ನ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತೇಳಿ, ಸೊ ಇಯರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ತಾನ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಐತಿ. x is greater than x equal to 0 ಅದ. x is greater than 0 ಪೊಸಿಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ಪೂರ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಇದು ಅಪ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತನ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಏನದ, ಇದ್ರದ್ದು ಹೈಟ್ v naught ಅದ. So I will call this as this height is v naught here. So let me call this is v naught. Then particle of screen काम होता ना. Is it now clear? Screen काम होता? Yes. So when x is less than 0 इतना note. Okay. See here. So first ಈಗ ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ को ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕೇಸ್ ಏನು, ಸೊ ನಾನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಕೇಸ್ 1. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0 ಅದು. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೈಟ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ. ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈ ತರ ಅದ. x is greater than 0 ಒಳಗಡೆ ಅದರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಷ್ಟು v naught ಐತಿ. x is less than 0 ಒಳಗಡೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ 0 ಅದು. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವು. ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೈಟ್. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. Let us consider this particle energy from here to here. height ಏನದ ಅದರದ e ಅದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ. ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಹೈಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ, ಅದರ ಎನರ್ಜಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೈಟ್ ಕಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ. Let me call this is the region 2, this is region 1. Because region 1 ಒಳಗಡೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬೇರೆ ಐತಿ, region 2 ಒಳಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬೇರೆ ಐತಿ. Let us consider Schrodinger equation ತಗೋರಿ. Schrodinger wave equation ಅಂತ ತಗೋರಿ. ನಾನು ಬರ್ನ Schrodinger wave equation ಅನ್ನ. So first region 1 ಒಳಗಡೆ Schrodinger equation ಬರಿ. Region 1 then the Schrodinger time independent equation, that is dou square psi divided by dou x square and plus 2m divided by h cut square. Right? ಜನರಲ್ ಆಗಿರೋ ಮೊದಲು Schrodinger equation ಬರ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ region 1 region 2 ಒಳಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಜನರಲ್ ಆಗಿರೋ Schrodinger equation ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ ನೀವು, that is dou square psi divided by dou x square. Okay, square psi divided by dou x square plus 2m by h cut square into e minus v naught ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. Is into psi is equal to 0. Is it correct? Now let us take region 1. Let us take region 1. Region 1. ಇದಕ್ಕೆ Schrodinger equation ಹೆಂಗ್ ಬರೆಯವರು, v of x ಅನ್ನೋದು region 1 ಒಳಗಡೆ of x equal to 0 ಅದು. This region 1, this x is less than 0, region 1 ಒಳಗಡೆ potential 0. So let us take x is less than 0. x equal to less than 0 ಒಳಗೆ potential ಹಿಂಗ ಅದು. Write down the Schrodinger equation for this. Dou square psi 1, first region psi 1 ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ, divided by dou x square plus m divided by h cut square into e ಅಷ್ಟ ಬರ್ತದ into psi ಬರ್ತೈತಿ is equal to 0. This is for the region 1. We call this equation as 1. Then ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು I will write that one as k1 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. So I will write that one k1 square. For this equation becomes dou square psi 1 by dou x square plus
k1 square into psi 1 is equal to 0. That's the first reason differential equation of Schrodinger wave equation. Okay. Go to the reason 2. Reason 2 को reason 2 को reason 2 को differential ಏನದು potential v of x is equal to now v naught where x is greater than 0 ಅದ then ಅಲ್ಲಿ differential equation ಏನು ಬರ್ತೈತಿ dou square psi 2 divided by x square plus 2m divided by h cut square into e minus v naught ಬರೀತೀನಿ is with psi 2 is equal to 0. Therefore, I will write this total term ಅನ್ನು ಏನಂತ ಬರೀತೀನಿ ಇದನ್ನ but I will write that one as k2 square ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ k2 square is equal to square root over 2m times of k2 is equal to square root over 2m times of e minus v naught divided by h cut square ಬರ್ತೈತಿ. Write down this differential equation dou square psi 2 divided by dou x square plus this is k2 square into psi 2 is equal to 0. So let me call this equation as 2. ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬೇರೆ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದೋಸ್ ಟು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ದೋಸ್ ಟು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ dou square psi 1 divided by dou x square plus k1 square into psi 1 is equal to 0. The second differential equation is dou square psi 2 divided by dou x square plus k2 square into psi 2 is equal to 0. Correct? Then here where k1 is given by k1 is equal to square root over 2m divided by h cut square ಅಷ್ಟೇ into e1 ಬರ್ತೈತೆ. Correct? When k2 is here, k2 is defined as k2 is equal to square root over 2m e minus v naught divided by h cut square ಬರ್ತೈತೆ. ಎರಡು ನಿಮಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ psi 1 ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ ನಾವು ಯಾರಾದರೂ what is the equation for psi 1? ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಬರ್ತೈತಿ psi 1 is equal to ಬರ್ತದೆ ರೂಟ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತಾವೆ ನಿಮ್ಮ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ರೂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ plus or minus I k1 ಇದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇನು ಕೂಡ ರೂಟ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತಾವ plus or minus I k2 ಬರ್ತಾವ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ psi 1 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ psi 1 of x is equal to time independent ಐತಿ ಕರೆಕ್ಟಾ time independent psi 1 of x is equal to this constant a ಬರೀತೀನಿ t1 ಬರೀಲಿ a1 ಬರೀತೀನಿ a into e power of I k1x plus b into e power of minus I k1x. So this is the equation 3 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Then psi 2 of x ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಿ psi 2 of x is equal to some constant c into e power of I k2x plus b times of e power of d ಬರೀತೀನಿ okay d ಬರೀತೀನಿ what I get here there d into e power of minus I k2x. This is fourth equation. ನೆನಪಿರಲಿ ಏನು ಹೇಳಾತದಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ಏನು ಹೇಳಾತದ plus of I k1x then minus plus of I k2x. This tells about forward motion ಅನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ then these two terms this terms and this term ಎರಡು ಏನು ಹೇಳ್ತಾವ backward motion ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾವ backward motion ನೋಡಿ ಎರಡು ಕಡೆ ವೇವ್ ಆದ because exponential e power of I something ಈ theta ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ always treat that one as a wave ಇವಾಗ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತದ ನಾನು because time independent ಐತಿ time dependent ಇಲ್ಲಲ್ಲ time dependent ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಒಮೆಗಾ t ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕ್ರಿ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ತದೆ ಹೌದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮೋಷನ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಮೋಷನ್ ಅನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ನಮ್ದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಫ್ರೀ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ರೀಸನ್ 1 ಇದು ರೀಸನ್ 2 ರೀಸನ್ 2 ಒಳಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೈಟ್ ಇರ್ತೈತಿ ಇದು v ನಾಟ್ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಒನ್ಸ್ ಟೆಲ್ ಮೀ ಇದು ರೀಸನ್ 1 ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ರೀಸನ್ 1 ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ತೈತಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಹೊಂಟದ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಹೊಂಟದ ದಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ psi 1 ಒಳಗಡೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡತ್ತದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ರೀ ಫ್ರೀ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡತ್ತದ therefore ಇದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ರೀಸನ್ ಒಳಗಡೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಒಂದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗಬಹುದು ದೆನ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗಬಹುದು ಎರಡು ಚಾನ್ಸ್ ಅದ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಎರಡು ಚಾನ್ಸ್ ಐತಿ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಫ್ರೀ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಐತಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ಅದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ಆಗಿ ಕೂತೈತಿ ಏನೈತಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಕೇಸ್ ಎದುರಾಗದ್ರಿ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸೊ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಒಂದ್ಸತಿ x = 0 ಅನ್ನ ದಾಟಿತು ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹೇಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹೊಳೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತೈತೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಅದ ಇದು ಹೊಳೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೊಳೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ
ಆರಾಮ್ಸೆ ಪಾಸ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಯ್ದೆ ಅದ ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ವಿ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ದಟ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವೇನಾಯ್ತೀವಿ ನೆನ್ಕ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಹೇಳತ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಸನ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಯಾವ್ದು ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಹೇಳೋದು ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ tell me question is what is the probability of finding the particle in reason 2 which is coming backward this d na probability that's why the coefficients go mod square ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು probability ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ but ಇಲ್ಲಿ remember that we assume that particle incident on a step potential from left then there will not be any reflection ಇದರೊಳಗಡೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಸನ್ ಒಳಗಡೆ ನೋ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಮೆಟ್ ಆಗಿ ಪಟ್ಟ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ರೀಸನ್ ಒಳಗಡೆ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಮಾತುವಾಳಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ರೀಸನ್ 1 ಒಳಗಡೆ ಫ್ರೀ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅದು ಫೋರ್ ವಿ ಟ್ರೀಟ್ ಹಿಯರ್ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಂತ ತಗೋತೀವಿ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0 ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬರ್ತದೆ this is there is no reflection in second reason 2 4 ಆಗಿದ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗಳು ಉಳಿತಾವೇನೇನು ಹೇಳ್ರಿ y1 of x is equal to b into e power of I kx ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಅದ ಪ್ಲಸ್ b into e power of minus I k1x ರಿವರ್ಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಅದ c2 of x ತಗೋರಿ c2 of x is equal to c into e power of minus I k2x sorry plus I k2x but backward ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ so these are the final well behaved functions ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ these are called as well behaved now these functions are called as well behaved ಅವರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಬಹಳ ಇಲ್ಲ ಅದ ಹಿಂಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು well behaved functions ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ functions well behaved functions okay moreover ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಎರಡೂ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಏನದ well behaved ಜೊತೆಗೆ they should be finite finite ಆಗಿರಬೇಕು should be finite and continuous ಎರಡೂ ಇರಬೇಕು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು as well as finite ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು as well as ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಇರಬೇಕು these are the properties of the wave function ಗಳ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೌದಿಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ರ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಗಳದು ವಿ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡಿ ಸೊ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋರೋವರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಸೈ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ x equal to 0 ಎಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬಂದಾಗ ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾಗಿರಬಾರ್ದು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಮುಂದೆ ಅಲೆಗೆ ನಿಂತು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಇರಬಾರ್ದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಬತ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಉಳಿಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ psi and its derivatives are must be continuous at condition well behaved ಅಂತ ತೋರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರಬೇಕು ಫೈನೈಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ psi and its derivative both should be continuous at x equal to 0 ಎಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬಂದಿರ್ತದ because x equal to 0 is the boundary for the our wave function particle system ga x equal to 0 ಏನದ ಬೌಂಡ್ರಿ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ because first reason and second reason boundary ಅದ therefore psi of x should be psi of x and its derivative must be continuous at x equal to 0 x equal to 0 ಒಳಗಡೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಯಾವುದು ಇದೊಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇನ್ಕ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸಿ ಆಗಿ ಸಿಕ್ತು ವೇವ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಅದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗತ್ತವು ಎ ಬಿ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ I1 of x at x equal to 0 should be equal to I2 of x at x equal to 0 ಏನಂದು these are only function continuity derivative function continuity then ಅದರ derivative continuity ನೂ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕದು
psi1 d by dx of psi1 at x equal to 0 should be equal to d by dt2 of x at x equal to 0. ಇದರೊಳಗೂ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಎರಡೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಫಾಲೋ ದೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ psi1 ಮತ್ತು psi2 ಗಳನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ದೇ ಆರ್ ವೆಲ್ ಬಿಹೇವ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೆಲ್ ಬಿಹೇವ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೋಡ್ರಿ ಈ ತರ ನಾ ಏನಾದ್ರು x equal to 0 ಒಳಗಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ psi1 of x equal to 0 ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ x equal to 0 ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಗ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಉಳಿತದ ಏನ್ ನನಗ? psi1 ಒಳಗ a plus b ಆಗ್ತೈತಿ. psi2 ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? c ಆಗ್ತೈತಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದನ್ನ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನೇನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ? ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ತಗೊಂಡಾಗ psi x equal to 0 ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ನೇ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಬರ್ತದ ನನಗ? a ಹಂಗ ಉಳಿತೈತಿ, ik ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೈತ್ರಿ, ಉಳಿದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಂಗ ಉಳಿತೈತಿ. x equal to 0 ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಉಳಿತದ ನನಗ? a into ik ಉಳಿತೈತಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? into ik1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ b ಅದ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈ ಟರ್ಮ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ b ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ik1 ಬರ್ತೈತ್ರಿ. is equal to ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ರಿ. at x equal to 0 ಹಾಕ್ರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ c ಹಂಗ ಉಳಿತೈತಿ, ik2 ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿತೈತಿ. at x equal to 0 ತೊಂದ್ರೆ ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ 1 ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಾ? ಇದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಾತೀನಿ. ಫಂಕ್ಷನ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಾತೀನಿ. ಒಂದ್ಸತಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದು ಏನು ಬರ್ದೇನಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ಸತಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಕ್ಕು, ಆ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳದ್ದು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ? ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸಿಗ್ತೈತಿ, ಜೊತೆಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಸಿಗ್ತೈತಿ, ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾವ, ಅವು ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾವ. ಬರ್ತ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡ ಇಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ನೀವು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಟೂ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ a plus b ಅಂತ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಂತು, a plus b equal to c. ಇನ್ನೊಂದು a ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ik1 ಕಾಮನ್ ತೆಗಿನಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ, ik1 ಕಾಮನ್ ತೆಗಿನು a minus b ಬರ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು c ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ik2 ಬರ್ತೈತಿ. i ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, ಉಳಿತದೆ ಏನಲ್ಲಿ a minus b is equal to k2 divided by k1 times of c ಬರ್ತದೆ. So this is one equation. ಇನ್ನೊಂದು a plus b is equal to c. ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ ನೋಡ್ರಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ we get a is equal to, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಮೂರು ಅನ್ನೋನ್ ಅದಾವ, a b c ಮೂರು ಅನ್ನೋನು, ಬಟ್ ಇರುವ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ a ಮತ್ತು b ಗಳು ಇನ್ನೊಂದ್ರೊಳಗೆ ಬರ್ತಾವ. a will be in the form of b, b will be in the form of c. ನೀವು ಎರಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ? that is a equal to 1 plus k2 divided by k1 times of c ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. b 1 by 2 times of 1 minus k2 divided by k1 times of c ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. These two are the coefficients, a and b coefficients ಗಳು ಬಂದವು ನಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ psi1 of x ಏನು ಉಳಿತೈತಿ? psi1 of x is equal to what is the a coefficient? 1 by 2 times of 1 plus k2 divided by k1 times into e power of I k1x. Then plus what is b? 1 by 2 times of 1 minus k2 divided by k1 times. ನೀವು ಆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರೆ ಬೌಂಡರಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. Then e power of minus I k1x. Then what about psi2 of x? psi2 of x ಏನು ಬರ್ತೈತಿ? psi2 of x ಆಲ್ರೆಡಿ c ಒಳಗಾದ. I will write that in c times of I k2x ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. Then ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋರು? How do you write the complete wave function? So complete wave function ಬರಿದಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ರಿ? ಟೈಮ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರಿಬೇಕು. ಟೈಮ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಐತಿ. If I want to put that one as time independent ಬರೆಯೋರಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ e power of I minus I omega t ಬರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ e power of minus I omega t. Here also we are going to e power of minus I omega t. So time independent ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ತಾನಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಇವ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ. ಇದು ರೀಸನ್ 1 ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ರಿ, ರೀಸನ್ 1 ಒಳಗಡೆ we got psi1 of x is equal to a into e power of I k1x ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೇವ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಗಳು ಬರೀದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ.
ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೀರಿ. ಈಗ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದ್ಸತಿ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ರಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅನ್ನ. ಇಂಥ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅದು. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನೈತಿ, ಅದ್ರ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಿತ್ತು ಲೆಸ್ ಇದ್ದಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕೇಸ್ 1 ಬರ್ಕೊಂಡ ಕೇಸ್ ತಗೊಂಡ ಅದ್ರಾಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಗಾಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಶ್ರೋಡಿಂಗರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬಂತು. ಆ ಶ್ರೋಡಿಂಗರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಶ್ರೋಡಿಂಗರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಹಾಕೋತೀವಿ ರೀಜನ್ ವೈಸ್. ನಮಗೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬಂತು, ಒನ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ದೆನ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕು. ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತದ ಎರಡು ರೀಜನ್ ಒಳಗಡೆ, ವಿ ಗಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರೀಜನ್ ಒಳಗಡೆ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅದ ಎರಡು ಅದ, ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಜನ್ ಒಳಗೆ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೈತಿ, ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ ತರ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಹಿಂಗ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೈತಿ, ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅದ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಐತಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಸನ್ ಒಳಗೆ ಏನೈತಿ, ಓನ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ ಒಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸು ಸಿಗ್ತೈತಿ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ, ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಒಂದ್ಸತಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ದಿಸ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್, then this tells about reflection, then this tells about transmission, isn't it? ಅದಲ್ಲ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗುದು ಎರಡು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಈಗ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗುದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೌಂಡ್ರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಬೌಂಡ್ರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟು ಆಗ್ತೈತಿ. Therefore this function a power a into e power of I kx ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ, this tells about the incidence in first reason. Then where this b into e power of minus I k1x ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ, this tells about reflection ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ. ದೆನ್ ಹಂಗಿದ್ರೆ ರೀಸನ್ 2 ಒಳಗಡೆ this I2 of x ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ ಅನ್ನಂಗ ಐತ್ರಿ. I2 of x is equal to c into e power of plus I k2x ಅನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತದೆ, ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಲೈಟ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತದೆ. ಇದ್ರ ನೋಡ್ರಿ, ನನಗೆ ಮೂರು ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದು. ಒನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ a incidence. A incident is equal to a into e power of ಏನದು I k1x ಅಂತ ಬರಲಿ. Then reflected psi of r is equal to b into e power of minus I k1x. Then transmitted psi of t is equal to c into e power of I k2x. ಕರೆಕ್ಟಾ? I k2x. ಇವು ಎರಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಯಾವತ್ತೂ ತಲೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂಥರ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಲೈಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಂಗೆ. This is in case of second reason. These two are in reason 1 and reason 1. Correct? Then by using these two we can calculate reflection coefficient and transmission coefficient. How do calculate ಮಾಡಬಹುದು? Do you know what do you mean by reflection coefficient, transmission coefficient? Reflection coefficient ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಏನು ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ತಗೋರಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಬೀಳ್ತದೆ, ಲೈಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಒಂದು ಲೈಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಏನದಲ್ಲ ನಿಮ್ದು, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಏನದ, ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನಾವು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ರಿ, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಎಷ್ಟು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅದ್ರಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೈತ್ರಿ. ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಬರೀಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ or intensity ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Intensity of the incident divided intensity of the incident, ನೋಡಿ this is the intensity of incidence, this is intensity of transmitted, this is intensity of reflected. ಸೊ ಇವು ಮೂರು ತರನು ತಗೊಂಡಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಗೊಂಡಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನೋಡಿ I is equal to t plus r ಅದ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅವರ ಇದನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಒಳಗೆ ಬರೀತೀನಿ, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿಗಳನ್ನ ಬರೀದು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಒಳಗೆ ಬರೀತೀನಿ. Or I can read, see, intensity is always directly proportional to amplitude square. So let me call AI is the incident amplitude, AR is the reflected amplitude, AT is the transmitted amplitude. These are nothing but amplitudes ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. Okay, amplitude. Therefore, this AI incident square is equal to AI reflected square plus A transmitted square. So that is nothing but
intensity of transmission, intensity of reflection, intensity of incidence. ಇದಕ್ಕೆ AI ಅನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. 1 is equal to AR mod AR square divided by mod of AI square plus mod of A transmission square divided by mod of AI incidence square. So this ratio of mod over reflection square divided by incidence amplitude square is given by ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ reflection coefficient is R is equal to mod over reflected square divided by mod over incident square. So this is called transmission coefficient ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Then reflection coefficient, transmission coefficient is given by transmission coefficient. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. that transmission coefficient is equal to incidence, that is transmission mod over amplitude of the square of the amplitude of the transmission divided by incident square or intensity of the transmission divided by intensity of reflected ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಜನರಲಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜನರಲ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಹಂಗೆ ಬರೀತೀವಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಬರೀತೀವಿ ಏನಂತ ಬರೀತೀವಿ. Let us take transmission coefficient. So first reflection coefficient calculate ಮಾಡ್ರಿ. reflection coefficient ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರಲಿಲ್ಲ ಈಗ, is mod over AR square divided by mod over AI square. Amplitude of the first reflected light square divided by incident square, that is intensity ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. that is equal to what is AR? AR the amplitude ಏನೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. AR ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿ B ಎಲ್ಲೋ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಯಾವುದು ಅವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಬರೀತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. let us take this is incident psi is equal to into e power of I k1x, then psi reflected is equal to into e power of minus I k1x, then transmission is equal to c into e power of I k2x. then nodri this A is called as nodri AI is called as A reflection is called as B, A transmission is called as C. ಹೌದಿಲ್ಲ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಜೀರೋ ಬಿಕಾಸ್ ಇದೊಂದು ವೇವ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಐತಿ. ವೇವ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯಾವತ್ತೂ ಅದು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ y equal to y0 into e power of I k1x ಅಂದಾಗಿದೆ. y0 ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಜನರಲಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. therefore amplitude of the incidence is equal to A square. Amplitude of the A is equal to A square. Amplitude of reflection is B. Amplitude of the transmission is C. Therefore, what percent is the reflect back baro chance ada? What is the probability of getting reflected back? That is equal to the mod of AR square. Mod of AR ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತಿರಲಿ, AR is equal to B. Therefore, mod of B square divided by mod over A square. ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದರ R ಮತ್ತು A ಗಳು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿವಿ. What is B? There we got B as, I think that is equal to ಏನಾಯ್ತಿತ್ತು 1/2 times of 1 minus k2 divided by k1 ಅಂತಿತ್ತು to C ಇತ್ತು. then what about A ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ನಮಗೆ 1/2 times of 1 plus k2 divided by k1 times C ಅಂತಿತ್ತು. ಇದು ಆಕ್ಚುअल ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗಳು ಹೌದಿಲ್ಲ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಬರೀ ನೋಡಿ mod over B square ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅದು mod over B square ಬರೆದ್ರೆ 1/2 times means ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ mod square ಹಾಕ್ರಿ ಅಂದಂಗೆ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಒಂದು ಟೈಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಇದು ರಿಯಲ್ ಅದಾವ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನದಿದ್ದು ಹಂಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. it is going to be 1/2 times of 1 minus k2 divided by k1 into C mod square divided by 1/2 times of 1 plus k2 divided by k1 times of C mod square. then ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇದರ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, R is equal to 1/2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, C ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟರ್ಮ್ ಅದ, ನಂಗೆ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ, ಸೊ 1 minus k2 divided by k1 divided by 1 plus k2 divided by k1 whole square ಬರ್ತೈತಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ. ಫಾರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ನೋಡ್ರಿ, R is equal to is k1 minus k2 divided by k1 plus k2 whole square ಬರ್ತೈತಿ. ಹೌದಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಈ k1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತದೆ. for reflection coefficient is equal to, can I write that as directly ಹಿಂಗೆ ಬರೀಬಹುದು ನೋಡ್ರಿ, k2 minus k1 divided by
k1 plus k2 or k1 minus k2 ಎರಡು ಒಂದಲ್ಲ. Anyway, no problem. So I'll write that one as this. Similarly, that is k1 minus k2. This k1 minus k2 or k2 minus k1 divided by k1 plus k2 whole square. So this is what the reflection coefficient. The percent reflect ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಹೇಳ್ತದೆ. What is k2 here? k2 is equal to ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ನೋಡ್ರಿ, square root over 2m divided by h cut square with e minus v. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಸನ್ ಇದು v naught. ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಒಳಗೆ k1 ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, square root over 2m divided by e times h cut square ಬಂದಿತ್ತು, e into h cut square. ಅಡುತ್ತೂ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 8% ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ ನನಗೆ. ಆಗ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ 8% ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ, mod over c square divided by mod over a square ಬರ್ತೈತಿ. ಬರೀ c square ಅನ್ನ c ಅಂತ ಹಂಗ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅನ್ನೋದು ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ 1/2 times of 1 plus k2 divided by k1 c into square with the mod c square. ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಏನೇನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಆಗೋದು c square ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಐ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ 4 ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಮ್ಯಾಲ 4 ಹೋಗ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, 4 into k1 square divided by k1 square plus k2 square ಬರ್ತೈತಿ. k1 plus k2 whole square ಬರ್ತೈತಿ. So if I rewrite this one as that is k1 plus k2 square ಬರ್ತೈತಿ. ಹೌದಿಲ್ಲ? So that is what actually transmission coefficient. Generally ನಾವೇನಂತ ಬರಿತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ, ಇದರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅನ್ನು t is equal to 4 times of k1 into k2 divided by k1 plus k2 square ಬರ್ತೈತಿ. Always remember, ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. One transmission coefficient of reflection coefficient is always equal to 1. Remember, transmission coefficient plus reflection coefficient is always equal to 1. That is what exactly transmission coefficient reflection coefficient can be calculated in terms of when e is greater than v naught ಇದ್ದಾಗ 8% to reflect ಆಗುತ್ತೆ, 8% to transmit ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ. ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನೇನಂತ ಬರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ reflection coefficient is actually defined as the ratio of probability current density of transmitted wave, of reflected wave divided by probability current density of incident wave. Actually ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ probability current density ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದು, that we can write gr divided by gi ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. probability current density j ಇಂದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ. we get gr ಏನು ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, m divided by h cut square psi star with del psi minus of psi with del psi ಹಿಂಗೆ ಐತಲ್ಲ, ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ gr ಏನು ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ ನಮಗೆ ಇದು. here gr you get as minus times h cut k1 divided by m times mod over b square ಬರ್ತದೆ. ಇದು jr ಅನ್ನೋದು ಏನು ಬರ್ತದೆ ji. so ji always given by, here ji is given by divided by ji always given by, that is equal to first it is h k1 divided by m times h k1 divided by m times mod over a square ಬಂದಿರ್ತದೆ. so this is what exactly the result is. therefore ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ h cut cancel ಮಾಡಿ minus b square divided by minus of a square ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನಾನು ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿವಿ. ಇವನ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. ನಾ ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡತ್ತೇನೆ ದಿಸ್ ರೂಲ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಬರೆಯತ್ತಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಫೋರ್ ಇದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಬಂದೈತಿ, ಬಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. a square by b square ಬರ್ದೇನಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ವೈಸ್ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಸೈನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅಷ್ಟೇ. then similarly reflection coefficient to transmission coefficient formula ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀವಿ, here transmission coefficient formula is given by j transmitted divided by j incident. ಅಲ್ಲೇನೂ ಕೂಡ j transmitted ಏನು ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ, h cut k2 divided by m into mod c square ಬಂದಿರ್ತದೆ.
already incident rate ಬಂತು ನಮಗೆ h cut k1 divided by m times that is mod a square ಇರ್ತೈತಿ. ಹೊಳ್ಳಿ ಮ್ಯಾಥ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ mod c square by mod a square ಬರ್ತೈತಿ ನಮಗೆ. ಇವನು ಕರೆಂಟ್ probability current density wise ಬರೋದ್ರೂ ಕೂಡ. Therefore here we got this relation as is k1 minus k2 divided by k1 plus k2 whole square ಬಂದೈತಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. k2 divided by k1 plus is ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 1 divided by 4 times 1 plus k1 by k2 whole square ಬಂದಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ k2 by k1 ಈ mod a square ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಇಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು t is equal to we get that is 4 times of k1 k2 divided by k1 plus k2 whole square ಬಂದಿರ್ತದೆ. ನಾವು ಎರಡೂ ಮತ್ತು r ಎರಡೂ ಕೂಡಿ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು 1 ಬರುತ್ತದ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ. ಸೊ ನೀವು probability current density ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು and ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. This is the system of solution to solve this particle if a potential ಕೊಟ್ಟಾಗ. ಬಟ್ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕೇಸ್ 1 ಅಟ್ಟ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಕೇಸ್ 2 ಒಂದದ. ಕೇಸ್ 2 ಏನೈತಿ? ಕೇಸ್ 2 is if energy of the particle is less than v naught ಆಗಿತ್ತು ಏನೇನು ಬರ್ತೈತಿ ಅವಾಗ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಬರೀತೀನಿ, ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ ಇದನ್ನ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ರೀಸನ್ 1 ರೀಸನ್ 2 ಇದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಇಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈ ತರ ಹೊಂಟಿತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ಇದು ದಟ್ ಇಸ್ v naught. ಕರೆಕ್ಟಾ? v naught ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅದರ ಎನರ್ಜಿ. ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ? ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಾಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಐತಿ? ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿನೂ ಬರ್ತೈತಿ. ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ರೀಸನ್ ಒಳಗೆ ಹಂಗಂಗಿಲ್ಲ. ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ರೀಸನ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ? ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹಿಂಗ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಪೆನೆಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೋತ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಹಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಕೋತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಬಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಕೋತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಏನೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಅವ್ರ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅಷ್ಟು ತಗೋತಾನ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ ಪಟ್ನ. ಸರಿ ನೋಡ್ರಿ ಜಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಗಳು ಸೈ 1 ಅಂಡ್ ಸೈ 2 ಅಟ್ಟೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಒಳಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಸನ್ ಒಳಗ ಸೈ 1 ಅಂಡ್ ಸೈ 2 ಅಟ್ಟೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನೋಡಿ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೋರಿ E is less than v naught ಅದ. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬರ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬರೋದು ಬಿಟ್ಟು ಸೈಗಳು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಅದನ್ನ ನಡೀತೈತಿ. ರೈಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ರೀಸನ್ 1 ತಗೋರಿ ಫಸ್ಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೀಸನ್ 1. ರೀಸನ್ 1 ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡ್ರಾಗ ಏನೇನದ? p of x is equal to 0 ಐತಿ. if x is less than 0 ಒಳಗಡೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ psi 1 divided by x square plus 2m divided by h cut square into e minus 0 ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ minus 0 that is equal to 0. ರೀಸನ್ 1 ಒಳಗೆ ರೀಸನ್ 1 ಒಳಗಿನ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ h ಇರಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿ ಅದಂತೂ ಫ್ರೀನ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಐತಿ, ಏನೋ ಫರಕ್ ಬೀಳಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ psi 1 divided by x square plus times of k1 square will and direct k1 square into psi is equal to 0 k1. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ k1 equal to ಏನು ಬರ್ತೈತಿ? k1 equal to root 2m divided by h cut square ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ? psi 1 of x is equal to same ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ ಹಂಗ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಎರಡು ರೂಟ್ ಬರ್ತಾವ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ i k1 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫಾರ್ 1 is a into e power of i k1 x ಬರ್ತೈತಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಒಂದು b into e power of minus i k1 x ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ we done with psi 1. ನಮಗೆ psi 1 ಬಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ. ರೀಸನ್ 2 ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾರಾದ್ರು? ರೀಸನ್ 2 ಒಳಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ರೀಸನ್ 2 ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ? v of x is equal to ನಾಟ್ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? is less than v naught ಐತಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ x is greater than 0 ಒಳಗದ. Can anyone tell me write down the differential equation of Schrodinger equation? Square psi 2 divided by x square plus times m divided by h cut square ಅದ. e minus of naught into psi is equal to 0. e is less than v naught ಅದ ರೀ. ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ? ನೆಗೆಟಿವ್ ನಾಗ ಬರ್ತೈತಿ. ಜಸ್ಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತೀನಿ ಇದನ್ನ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ psi 2 divided by x square minus times of m divided by h cut square ಬರೀತೀನಿ ನಾನು into v naught minus e ಬರೀತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಈ v naught ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ ಸಂಬಂಧ ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಈ ತರ ಬರೀತೀನಿ. ಏನಾಗಿದ್ರ ಈ ಟೋಟಲ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಏನು ಬರೀನಿ ಈಗ? this one I will take this one as k2
k2 is equal to ಏನು ಬರಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಓವರ್ m divided by h cut square into v0 minus e ಬರ್ತೈತಿ. ಯಾಕ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ, ಎನರ್ಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೆನೆಟ್ರೇಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಅದು. ಫಾರ್ ಸೈ2 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಯಾರಾದ್ರು? ಸೈ2 ಆಫ್ x is equal to ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈ2 ಆಫ್ x ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ಸತಿ. Here get as rho square sai2 divided by x square ना minus k2 square direct ಬರೀತಿಲ್ಲ. sai2 square sai2 is equal to 0 direct ಬರೀತಾನೆ. ಬರೀ ಜರೂರತ್ ಇಲ್ಲ. ರೂಟ್ ತಗರ ರೂಟ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಬರ್ತಾವ ಹೇಳ್ರಿ ರೂಟ್ಸ್ m1 and m2 ರೂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾವ? ರೂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರ comes as d square plus sorry differential equation solution ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ? For this we are going to write that as d square minus k2 square ಬರೀತೀವಿ. ರೂಟ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ? ರೂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ k2 ಅಟ್ಟ ಬರ್ತೈತಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ k2 ಅಟ್ಟ ಬರ್ತೈತಿ. ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ d ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು k2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಟರ್ಮ್ ಬರೋದು ಇಲ್ಲ, ರೂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾವ. ಬಟ್ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಎರಡು ರೂಟ್ ಅದಾವ, ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ k2 ಬರ್ತೈತಿ. ಸಂಬಂಧ ಸೈ2 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ? ಸೈ2 ಆಫ್ x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು c ಇಂಟು e ಪವರ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಏನದ I ಇಲ್ಲಿ k at I, therefore k2 of x then into d into e power of minus k2 of x. Therefore ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನೇನು ಬಂದು ನೋಡ್ರಿ. I1 of x is equal to a into e power of ಒಂದು plus I k1x into d into e power of minus I k1x. But in case of second solution, second reason ಒಳಗಡೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ, c into e power of just k2x plus d into e power of minus k2x. ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಹೊಂಟದ ನೋಡ್ರಿ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸೈ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಒಳಗಡೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ e ಪವರ್ ಆಫ್ ಐ ಥೀಟಾ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇದೇನಂತ ಇದೆ ನಿಮ್ಗ ನೇಚರ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇದೆ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ವೇವ್, ಒನ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ವೇವ್. ಇದರೊಳಗಡೆ ರೀಸನ್ ಒಳಗಡೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫ್ರೀ ಐತಿ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಐತಿ, ದೇರ್ಫೋರ್ ನನಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ವೇವ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ವೇವ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಸನ್ ಒಳಗೆ ಹಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಸನ್ ಒಳಗೆ ಇದು ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ಅದ. ಮೋರ್ ಓವರ್ ಇಟ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ v0. ಸಂಬಂಧ ಏನಾಗತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಸೈ2 ಆಫ್ x ಅನ್ನ ಅಷ್ಟ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೈ2 ಆಫ್ x c is equal to e power of k2x plus d into e power of minus k2x. ಒಂದ್ಸತಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ರೀಸನ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಂಟರ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರ ಎನರ್ಜಿ ಮೊದಲ ಲೆಸ್ ಐತಿ. ಎಂಟರ್ ಆಯ್ತಂದ್ರ ಅದ್ರ ರೈಸ್ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತೈತೋ ಅದ್ರ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತೈತೋ? anyone tell me that its energy penetrate ಒಳಗ ಆದಂಗ ಅದ್ರ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಐತಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೆನೆಟ್ರೇಟ್ ಆತಂದ್ರ ಒಳಗ ಹೋದಂಗ ಅದ್ರ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಕೋತ ಹೋಗ್ತೈತ್ರಿ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಕೋತ ಹೋಗ್ತೈತಿರೋ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂತೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಎನರ್ಜಿ ಅದ್ರ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗು, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಏನದ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸಸ್ ಅದ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಐತಿ. ಲೈಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಳಗ್ ಪೆನೆಟ್ರೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರ ಒಳಗ್ ಹೋದಂಗ ಅದ್ರ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಕೋತ ಹೋಗ್ತೈತ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದ್ರ ಎನರ್ಜಿ ಮೊದ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ. ಮುಂದೆ ಹೋದಂಗ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕೋತ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಳಗ ಬರ್ತೈತಿ, ಅದ್ರ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಕೋತ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇದ್ರೊಳಗಿಂದ ಯಾವ ಟರ್ಮು ಎನರ್ಜಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಹೇಳುತ್ತದ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಕೆ ಅದ. ಡಿಕೆ ಹಾಕೋತ ಹೊಂಟೈತಿ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಕೋತ ಹೊಂಟೈತಿ ಅದ್ರ ಎನರ್ಜಿ. ಅದು ಎನರ್ಜಿ ಅದ್ರ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಕೋತ ಹೊಂಟದ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಡಿಕೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತದೆ. e ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೈತ್ರಿ, ಇದು ಡಿಕೆ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೈತಿ. e ಪವರ್ ಆಫ್ k2x ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ, ಡಿಕೆ ಹೆಂಗ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. e ಪವರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಸ್ 2 e ಪವರ್ x ಗ್ರಾಫ್ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತದ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದ? ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಸನ್ ಒಳಗಡೆ ಅದ್ರ ಎನರ್ಜಿ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಂಗಿಲ್ರಿ, ಎನರ್ಜಿ ಯಾವತ್ತು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದ್ರ ನಾ ಈ ಟರ್ಮ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಈ ಟರ್ಮ್ ಜೀರೋ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಎವರ್. ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ, ಹಂಗಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತೈತಿ. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಕೋತ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೈ2 ಆಫ್ x ಅನ್ನ ನಾ ಏನಾದ್ರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಓನ್ಲಿ ಡಿ ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ಆಫ್ k2x ಅಷ್ಟ ಬರ್ತೈತಿ. ಮೊರೋವರ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಕೆ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ಅದ. ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಕೋತ ಹೊಂಟಿಲ್ಲ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಕೋತ ಹೊಂಟೈತಿ. ಅಂಡ್ ಮೋರೋವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವೇವ್ ಅಲ್ಲ, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವೇವ್, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಫೈನಲಿ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ ಬರ್ತಾವ?
ಫೈನಲ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಫೈನಲ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ is psi2 of x suppose psi1 ಬರೀತೀನಿ psi1 ಒಳಗೆ psi1 ಹೆಂಗದ ಹಂಗ ಬರ್ತೈತಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಐತಿ psi1 of x is equal to a into e power of ik1x plus b into e power of minus ik1x. What about psi2? psi2 of x is equal to ಏನು ಬರ್ತೈತಿ psi2 of x is equal to c ಬರಂಗಿಲ್ಲ because ಅದರ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಕೆ ಆಗೋತ ಹೋಗ್ತೈತಿ d into e power of that is minus k2x ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತದೆ k2x ಅಷ್ಟೇ e power of minus alpha x ಗ್ರಾಫ್ ಯಾವತ್ತು ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ಗ್ರಾಫ್ ರೀ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ exponential decay ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ therefore only solution possible solutions are this solution ನೀವು time dependent functions ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ time dependent equations ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು then time dependent equations ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ as well as ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇದನ್ನ a ಮತ್ತು b ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಹಂಗೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ continuity is equal to psi1 at x equal to 0 should be equal to psi2 at x equal to 0 ಆಗಿರಬೇಕು ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ that is becomes a plus b is equal to d ಸಿಗ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅನ್ನ dou psi1 by dou x at x equal to 0 that is equal to dou psi2 divided by dou x at x equal to 0 is also continuity at x equal to 0 ಬೌಂಡರಿ ಒಳಗಡೆ ಇದರಿಂದ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತೈತೆ minus b is equal to is ik2 by ik1 ಬರ್ತೈತಿ ಮತ್ತೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು into d ಟೈಮ್ ಬರ್ತೈತಿ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ a equal to ಏನು ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ ನೀವು 1/2 times of 1 plus ik2 divided by k1 ಬರ್ತದೆ into d ದಾಗ ಬರ್ತೈತಿ then b ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ 1/2 times of 1 minus ik2 divided by k1 into d ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ these are the coefficients ಎರಡೂತ್ರನು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈ ಒಳಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಸೈ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬರೀಬಹುದು ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಸೈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೀತೀವಿ ಬರೀಬಹುದು then ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ what is the probability of finding the particle in region 2 probability of finding the particle in region 2 ಒಳಗಡೆ probability ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ to calculate the probability of finding the particle probability is actually calculated by mod of psi2 square isn't it mod of psi2 square is actually nothing but that is psi2 star with psi1 psi2 with psi2 star which is nothing but a probability density so mod psi square ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ what is psi2 star psi2 function ಏನು ಬಂದು psi2 of x second reason ಒಳಗಡೆ is d into e power of minus of k2x ಅಷ್ಟ ಬಂದೈತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಕೂಡ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ psi2 of x ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಸೇಮ್ ಬರ್ತದೆ because it's a real part ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದನ್ನು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ therefore probability that is mod over psi square equal to ಏನು ಬರ್ತದೆ ನನಗೆ that is d with ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ d star ಆಗ್ತದೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಅದು d star with d into e power of minus k2x to e power of minus k2x mod over psi square probability is equal to mod d square ಬರಲಿ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ mod d square into e power of minus k2x ಬರ್ತದೆ 2 times of k2x ಬರ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದರದ್ದು ಏನಾದರೂ ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ that is mod over ನೋಡ್ರಿ mod over psi square versus x ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಗ್ರಾಫ್ ಅದು ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಕೋತ ಹೊಂಟೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ವಾಲ್ ತಗೋರಿ ಆ ವಾಲ್ದಾಗ ಒಂದು ಬುಲೆಟ್ ಫೈರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಅ ವಾಲ್ದಾಗ ಒಂದು ಬುಲೆಟ್ ಫೈರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪಟ್ನ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಮುಂದೆ ಹೋದಂಗ ಒಳಗೆ ಪೆನೆಟ್ರೇಟ್ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಕೋತ ಹೋಗ್ತೈತಿ ನೀವು ಒಳಗೆ ವಾಲ್ ಒಳಗಡೆ ಬುಲೆಟ್ ಫೈರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಈಗ ಹೇಳ್ರಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಒಳಗಡೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅದನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಬಟ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಏನದ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದ ರೀ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಕೋತ ಹೊಂಟದ ಮುಂದೆ ಹೋದಂಗ ಅದ್ರದ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂಟು ದ ಆಲ್ ಏನಾಕೋತ ಹೊಂಟದ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಕೋತ ಹೊಂಟದ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಪೆನಿಟ್ರೇಟ್ ಆದಂಗ ಅದ್ರ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಕೋತ ಹೊಂಟೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಕೋತ
Therefore, that is the exponential of minus 2 k2x ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. That is what the explanation regarding particle having a energy less than that potential wall or ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, 0 ಅದ, 0 ಆದ್ಮೇಲೆ 1 mm v ನಾಟ್ ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಾಲ್ ಒಳಗೆ ಪೆನೆಟ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇವನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಪೆನೆಟ್ರೇಷನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. penetration depth ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. That penetration depth inside the wall is given by delta x. Delta x equal to 1 by k2 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. So this is actually nothing but a penetration depth. ಮತ್ತು ವಾಲ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಪೆನೆಟ್ರೇಟ್ ಆತ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು. Depth, so how much distance it is going to enter into the wall, that is given by delta x equal to 1 by k2. Already 1 by k2 the value badala, delta x equal to 1 by k2 is 1 by k2 is equal to 1 divided by square root over m times of is v naught minus e divided by square root under ಒಳಗನೆ ಇತ್ತು h cut square ಇತ್ತು. Therefore this penetration depth inside the wall is equal to potential the step inside the step is equal to is h cut divided by square root over m times of v naught minus e. ಯಾವಾಗ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದ ಪೆನೆಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಅದ ಅಂತಾನೆ ಏನಾಕೋತ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಡಿಕೆ ಆಗೋತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಎಷ್ಟು ಪೆನೆಟ್ರೇಟ್ ಆತಂದು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನು. ನೋಡಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಬಹಳ ಚಂದ ಅದ, ಎಲ್ಲಾನು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅದ. ಚಂದಂಗ ಇರ್ತೈತಿ ನಿಮಗ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಥ್ರೂ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಕಾಗ್ತೈತಿ. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಬಹಳ ಈಸಿ ನೋಡ್ರಿ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರೀತೀನೋ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರಿತೀವಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಾದ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ವಿಜುವಲ್ ಆಗೋದು ಅದಲ್ಲ. ವಾಲ್ ಒಳಗಡೆ ಫೈರ್ ಅನ್ನ ಬುಲೆಟ್ ಅನ್ನ ಫೈರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅದು ವೇವ್ ಆಗಿ ಓಡ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಅವಾಗ ವಾಲ್ ಅನ್ನ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಅವಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಡೆಪ್ತ್ ಹೋದಂಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. This is what the explanation regarding this step potential. So tomorrow morning class I will start with the barrier, step potential barrier ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ, one dimension box ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ, ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು